السلام علیکم۔ میرے محلے میں ایک نجومی رہتا تھا۔ وہ بڑا مشہور تھا کہ اس کی کہی ہر بات پوری ہو جاتی۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے کہنے پر اپنی شادی سے متعلق اس نجومی سے پوچھنے چلی گئی تو میرے ستارے دیکھ کر اس نے کچھ ایسا کہا کہ میری روح کانپ گئی۔ اس کے مطابق میری تو 10 شادیاں۔ اپنی سہیلی کے کہنے پر میں نجومی کے پاس چلی آئی تھی اور نجومی کے پاس بیٹھے مجھے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ جو 2 لڑکیاں مجھ سے آگے بیٹھی نجومی سے بات کر رہی تھی، ان کی بات سن کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی عقیدت سے نجومی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے بتایا تھا بالکل ویسا ہی ہوا اور میری شادی ایک بہت امیر گھر میں ہو گئی ہے اور میں بہت خوش بھی ہوں، اور اب میں آپ سے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں۔ دوسری لڑکی بھی اسی طرح کی بات کر رہی تھی کہ نجومی نے جیسے بتایا تھا اس کی بالکل ویسے ہی نوکری لگ گئی تھی اور اس کے گھر کے حالات بھی پہلے سے بہتر ہو گئے تھے۔ مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ نجومی واقعی ایک ٹھیک شخص ہے اور میں اس کی بتائی بات پر اعتبار کر سکتی ہوں۔ جب میری باری آئی اور میں نجومی کے آگے جا کر بیٹھی تو بہت دیر تک وہ میرا ہاتھ دیکھتا رہا اور پھر میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے بس اتنا ہی پوچھا کہ میری شادی ہوگی یا نہیں۔ نجومی نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کچھ نہ جانیں۔ کچھ چیزیں اگر انسان نہ ہی پوچھے تو اچھا ہوتا ہے۔ میں نے نجومی سے کہا کہ جو بھی ہے آپ مجھے بتا دیں۔ میں ابھی کون سا خوش ہوں، اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہے تو میں برداشت کر لوں گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جو کچھ نجومی کہنے والا ہے وہ تو میری سوچ سے بھی باہر ہوگا۔ نجومی کی باتوں نے تو مجھے صدمے سے دوچار کر دیا تھا۔ پہلے تو صرف شادی نہ ہونے کی پریشانی تھی، لیکن اب تو ایک نیا ہی مسئلہ سامنے آیا تھا۔ میری عمر دن بہ دن ڈھلتی جا رہی تھی اور میرے رشتے کو لے کر میری ماں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ میرے خاندان کی وہ لڑکیاں جو میری ہم عمر تھی اب 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی اور میرے گھر اب تک کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا تھا۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ مجھ سے یہی سوال پوچھتے کہ ابھی تک تمہارا رشتہ نہیں ہوا، شادی کب کرو گی، کوئی رشتہ لے کر آیا نہیں؟ لوگوں کے طنز بھرے سوالوں اور نظروں سے میں بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ دوسروں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کا مذاق بنانا تو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا تھا اور میں لوگوں کی اس بے حسی کے ہاتھوں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے لوگوں کے گھر آنا جانا اور ملنا ملانا سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ہر سوال کا جواب دے پاتی۔ میری بوڑھی ماں اسی انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتی رہتی کہ شاید اس کی بیٹی کے لیے بھی کوئی شہزادہ آ جائے گا، لیکن پچھلے کئی سالوں سے اس کی آنکھوں کا انتظار رائے گا ہی گیا تھا۔ نہ کوئی آیا تھا اور نہ ہی کوئی آنے والا تھا۔ یہ بات مجھے اچھے سے معلوم تھی کیونکہ شاید ہمارے گھریلو حالات اس قابل نہیں تھے کہ کوئی اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہماری ٹوٹی پھوٹی 4 دیواری میں آتا۔ نہ ہی مجھے دینے کے لیے اماں کے پاس کوئی زیور اور جہیز موجود تھا۔ میرے ابا کا انتقال بہت پہلے ہی ہو چکا تھا اور میرا بھائی شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر ہمیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ابا کے بنائے اس ٹوٹے پھوٹے سے گھر میں اب میں اور میری ماں اکیلے رہ گئے تھے۔ ابا کی پینشن پر جیسے تیسے ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اماں کو ہر وقت یہی فکر ستاتی رہتی کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ بھائی نے تو کبھی پلٹ کر بھی ہماری خبر نہیں لی تھی، اسی لیے اماں کو بھائی سے تو کوئی امید نہیں تھی۔ بھائی ایک گورنمنٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہیں اسے ایک لڑکی گڑیا پسند آ گئی تھی۔ گڑیا نے بھائی کو اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنسایا تھا کہ اماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی بھائی نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اس لڑکی نے آتے ہی ہمارے گھر کا ماحول اس قدر خراب کر دیا کہ بھائی کو اپنی ہی ماں بہن سے نفرت ہو گئی۔ کچھ مہینے ہمارا گھر میدان جنگ بنا رہا۔ بھابھی کو ہرگز بھی پسند نہیں تھا کہ بھائی میرے یا ماں کے لیے کچھ لے کر آئے، اور کچھ ہی دنوں میں بھابھی نے نہ جانے بھائی کو ایسا کون سا سبق پڑھایا کہ راتوں رات بھائی اپنی بیوی کو لے کر گھر چھوڑ گیا، اور ایسا گیا کہ کبھی پلٹ کر ہماری طرف دیکھا ہی نہیں۔ بھائی کی جدائی کا غم ایک طرف اور میری شادی نہ ہونے کا غم دوسری طرف تھا۔ ایسے میں میری بیوہ ماں زیادہ عرصے تک خود کو سنبھال نہ پائی اور بستر پر پڑ گئی۔ جیسے جیسے دن مہینوں میں اور مہینے سال میں بدل رہے تھے، میری بوڑھی بیمار ماں مزید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔
और उसे हर वक्त यही फिक्र लाहक रहती कि किसी तरह वो अपने जाने से पहले मेरी शादी का कोई ना कोई बंदोबस्त कर जाए। मैंने अपनी माँ से 1000 दफा कह दिया था कि अब वो ये उम्मीद छोड़ दे कि मेरे लिए कोई रिश्ता आएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ मेरी उम्र का हिस्सा भी बढ़ता जा रहा था। ढलती उम्र के साथ मेरी सामने रंगत और गरीबी सब ने मिलकर ही मेरे रिश्ते की राह को बंद कर दिया था। लेकिन माँ तो माँ होती है। मेरी माँ भी ये मानने को तैयार ही ना थी कि मेरे लिए कोई जोड़ खुदा ने ना रखा होगा। एक दिन जब मेरी सहेली घर आई तो हम परेशान माँ बेटी को देखकर कहने लगी कि खालदा, हमारे मोहल्ले में इतना मशहूर नजूमी रहता है, वो जिस किसी का हाथ देखकर किस्मत का हाल बताता है वही सच हो जाता है। तो भी एक ही दफा अपनी किस्मत का हाल जान ले। यूं रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही दफा मातम मना ले। अपनी सहेली की बात सुनकर पहले तो मैंने इनकार किया, लेकिन फिर लोगों के रवैये ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उस नजूमी को अपना हाथ दिखाकर एक ही दफा अपनी किस्मत का हाल जान लूं। मैंने अपनी माँ को नहीं बताया कि मैं किसी नजूमी के पास जा रही हूँ। जब मैं बाजार से सौदा लेने के लिए निकली तो मैंने वहीं से नजूमी की राह ली और वहाँ जाकर ये देखकर मेरी आंखें खुली रह गई कि लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी जो अपनी अपनी किस्मत के सितारों का हाल जानने के लिए आए हुए थे। मैं भी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। यहाँ आकर तो मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। ना जाने मेरी किस्मत के सितारे क्या बताने वाले थे। मेरे हाथों की लकीरों में शादी की लकीर थी भी या नहीं। अजीब परेशानी ने मुझे घेरा हुआ था और इन्हीं सोचों में मगन काफी वक्त गुजर गया। जब मेरे आगे बैठी दोनों लड़कियां अपनी किस्मत का हाल जानकर चली गई तो मेरी बारी आई और जैसे ही मैंने नजूमी के सामने बैठकर अपना हाथ आगे किया तो वो एक बड़े से शीशे की मदद से मेरा हाथ देखने लगा और साथ साथ ही वो कुछ हिसाब किताब करके सितारों का हाल भी जान रहा था। उस नजूमी के अजीबोगरीब हुलिये से तो मुझे मजीद परेशानी हो रही थी। मैं मुस्तकिल यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर उस जगह का जायजा ले रही थी। पहले तो नजूमी ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर मेरे बहुत इसरार करने पर कुछ ही देर में नजूमी ने सितारों का हाल बताना शुरू किया, जिसे जानकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं तो यहाँ अपनी शादी के हवाले से पूछने आई थी, लेकिन नजूमी ने तो मुझे मेरी शादियों के हवाले से आगाह किया था। उसकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। नजूमी की बात सुनकर मैं कुछ कहे बिना ही सब्जियों के थैले उठाए मरे मरे कदमों से घर की तरफ रवाना हुई थी। मैंने तो सोचा था कि एक ही दफा अपनी किस्मत का मातम मना लूंगी, लेकिन नजूमी की बात सुनकर तो मुझे लग रहा था कि मुझे पूरी जिंदगी ही मातम मनाना है। मेरी सहेली की तरह ही वहाँ बैठी कुछ औरतों ने मुझे बताया था कि उस नजूमी की हर बात सच होती है और इसीलिए वो लोग हमेशा उसके पास आते हैं। अब तो मुझे और परेशानी लाहक हो गई थी। मैं घर पहुंची तो सामने ही चारपाई पर पड़ी मेरी बीमार माँ खांसी के दौरे से बेहाल हो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में बराबर वाली रशीदा खाला आई और कहने लगी कि बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं कुछ कहूँ। मैंने कहा, रशीदा खाला, आपकी बात का क्या बुरा माना? हमारे हर अच्छे बुरे में एक आप ही ने तो हमारा साथ दिया है। रशीदा खाला कहने लगी कि 2 दिन पहले ही मेरे चचा का बेटा अपनी बीवी से हाथ धो बैठा है। अभी उसकी शादी को 4 साल ही हुए थे और बच्चे के पैदाइश के दौरान उसकी बीवी और बच्चा दोनों इंतकाल कर गए। उसके घर वाले जल्द से जल्द उसकी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गमगीन है और उसे इस वक्त किसी सहारे की जरूरत है। उसके घर वाले दूसरे शहर में रहते हैं और वो नौकरी की वजह से यहाँ रहता है। अब उसके घर वालों को वापस जाना है, लेकिन वो अपने बेटे को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। इसीलिए उसके रिश्ते के सिलसिले में लड़कियों की तलाश की जा रही है। अगर तू बुरा ना मान तो मैं चाहती हूँ कि मैं फैज के साथ तेरे रिश्ते की बात करूं। अगर तेरा और फैज का रिश्ता हो जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। फैज एक बहुत अच्छा लड़का है और क्योंकि वो इस शहर में अकेला रहता है तो वो तुम्हारी बीमार माँ को भी अपने साथ रख लेगा। रशीदा खाला की बात सुनकर मैं दंग रह गई। सालों से मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था और अब जब नजूमी ने मेरी शादी के हवाले से ऐसी खतरनाक बात की थी तो फौरन ही मेरे लिए रिश्ता आ गया था। अगर ये रिश्ता मेरे नजूमी के पास जाने से पहले आता तो शायद मैं बहुत खुश होती, लेकिन अब तो मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। मैंने रशीदा खाला से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अम्मा की देखभाल कर रही हूँ।
اس لیے شادی جیسے رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں نے بہانہ بنا کر صاف انکار کر دیا۔ رشیدہ خالہ کہنے لگی کہ وہ لڑکا تیری ماں کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہو جائے گا۔ میں تو فیض کو اچھے سے جانتی ہوں، ایک دفعہ مجھے بات تو کر لینے دے۔ اگر تیری ماں کو کچھ ہو گیا تو اکیلی زندگی نہیں کاٹ سکتی۔ رشیدہ خالہ کی بات 100% درست تھی۔ تنہا عورت اس معاشرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میری اماں نے کہا کہ تم خالدہ کے رشتے کی بات کرو، میں بھی اس فرض کو پورا کرنا چاہتی ہوں اور مرنے سے پہلے خالدہ کا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگلے ہی دن فیض کے گھر والے مجھے دیکھنے کے لیے چلے آئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ پریشانی کے باعث اب تو میرے چہرے پر جھریاں تک پڑنے لگی تھی اور بالوں میں بھی کہیں کہیں چاندی اتر گئی تھی۔ اوپر سے غربت تو ہمارے در و دیوار سے ٹپکتی تھی۔ فیض کے گھر والے اماں سے کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، میں تو خاموش ہی بیٹھی تھی۔ میں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اگر میں شادی کروں گی تو اماں میرے ساتھ ہی رہیں گی۔ اگلے دن خالہ رشیدہ نے آ کر ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ فیض کے گھر والوں کو میں پسند آ گئی تھی اور وہ 2 دن بعد ہی ہماری شادی سادگی سے کرنا چاہتے تھے، اور فیض کو اس بات سے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اپنی اماں کو بھی ساتھ لے کر آؤں گی۔ اماں کو یہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ واپس جوان ہو گئی ہوں۔ میری شادی نہ ہونے پر جو صدمہ انہیں لگا تھا وہ ختم ہوتے ہی ان میں دوبارہ پھرتی آ گئی تھی، اور وہ ایسے جلدی شادی کی تیاری کر رہی تھی جیسے کبھی بیمار ہی نہ رہی ہو۔ لیکن میری تو نیند ہی اڑ گئی تھی۔ میں جو کبھی دلہن بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج اسی بات سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ یہ خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اگر نجومی کی بات سچ ہو گئی تو میں اور فیض زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ شادی کا دن آ گیا تھا۔ میں سادہ سی دلہن بنی تھی، کیونکہ فیض کی بیوی کو مرے ابھی ہفتہ ہی گزرا تھا، اور ہمارے حالات بھی ایسے نہ تھے کہ ہم دھوم دھام سے شادی کرتے۔ رخصتی کے وقت اماں نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اکیلے گزارا کر سکتی ہوں۔ جس وجہ سے میں بیمار تھی وہ وجہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اماں کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میرے لاکھ سمجھانے اور منانے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوئی۔ آخر کار فیض اماں کو منانے کے لیے اندر آئے تو میں انہیں دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ میں تو فیض کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ ایک لمبے چوڑے جوان مرد تھے جسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ جیسی عام سی لڑکی سے نہ جانے کیوں شادی کر لی تھی۔ فیض مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی، لیکن نجومی کی بات رہ کر میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ نجومی نے کہا تھا کہ میں جلد ہی دلہن بنوں گی، لیکن میری 10 شادیاں ہوں گی۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ نجومی کی کہی ایک بات سچ میں پوری ہو گئی تھی اور میں بہت جلد ہی دلہن بن گئی تھی، لیکن 10 شادیوں والی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور میری اگلی شادی اسی وقت ممکن تھی کہ جب فیض مجھے چھوڑ دیتے یا انہیں کچھ ہو جاتا، اور یہ دونوں باتیں سوچ کر ہی میری جان نکل رہی تھی۔ میرے اور فیض کی لاکھ منانے کے باوجود بھی اماں ہمارے ساتھ نہیں آئی، اور میں رخصت ہو کر فیض کے ہمراہ ان کے گھر چلی آئی۔ فیض کا گھر میرے گھر کے مقابلے میں لاکھ گنا بہتر تھا۔ ابھی ان کی ذہنی حالت کچھ بہتر نہ تھی۔ جب وہ ہمارے کمرے میں آئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ ان کی بیوی اور بچے کے انتقال کو ہفتہ ہی گزرا ہے اور وہ اتنی جلدی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ان کے گھر والے انہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ فیض نے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ میرے کسی بھی حق میں کوتاہی نہ ہو اور وہ اپنے تمام فرائض بخوبی ادا کریں، لیکن اگر کبھی ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں انہیں معاف کر دوں۔ فیض کا نرم لہجہ میرے دل میں اتر رہا تھا اور خود بخود میرے دل میں ان کی جگہ بن رہی تھی۔ میں نے اور فیض نے اپنی شادی شدہ زندگی میں قدم رکھ دیا تھا۔ میں فیض کا ساتھ پا کر بہت خوش تھی، لیکن ہر وقت ایک ہی فکر میرے سر پر سوار رہنے لگی تھی کہ فیض کو میری قسمت کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فیض شادی کے اگلے دن صبح میرے لیے سیب کاٹ رہے تھے کہ جب اچانک ہی ان کی انگلی کٹ گئی اور خون بہنے لگا تو میرا برا حال ہو گیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری قسمت کی نحوست سے فیض کا نقصان ہو رہا ہے۔ مجھے حد سے زیادہ پریشان دیکھ کر فیض ہنسنے لگے۔ یہ ذرا سی انگلی ہی تو کٹی ہے اور تم اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ نجومی کی باتوں نے میرے ہوش واقعی اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ فیض کو لے کر میری فکر بڑھتی جا رہی تھی، اور کبھی کبھی تو میرے رویے پر فیض حیران رہ جاتے کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔
फैज को धक्का भी लगता तो मैं रोने लग जाती। वो अक्सर ही मुझे समझाने लगे थे कि जरा जरा सी बातों पर क्यों परेशान होती हो। अब मैं उन्हें क्या बताती कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि जिसने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं। हमारी शादी को 1 महीने का अरसा हो गया था और ये 1 महीना मैंने बहुत ही मुश्किल से गुजारा था। हर दिन मैं यही दुआ करती रहती कि फैज को कुछ ना हो। मुझे फैज से शदीद मोहब्बत हो चुकी थी। वो हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे और एक बहुत अच्छी इंसान थे। दिन बहुत तेजी से पर लगाकर उड़ रहे थे। मैं और फैज एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे कि अचानक ही एक ऐसा हादसा हुआ कि मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं घर के काम काज में मसरूफ थी कि जब एक अनजान नंबर से मेरे फोन पर फोन आया और ऐसी खबर मुझे मिली कि मेरे होश उड़ गए। फैज की बाइक को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी थी और वो उस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में पड़े थे। ये सुनकर मैं सारे काम काज छोड़कर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ी। वहां जाकर पता चला कि फैज की हालत बहुत तशवीशनाक है। उन्हें बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं। अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के लिए बहुत अहम हैं। मैं जाए नमाज बिछाकर अल्लाह के हजूर सजदे में गिर पड़ी। मैं किसी भी सूरत फैज की जिंदगी चाहती थी। मैंने दिल ही दिल में ये दुआ मांगी कि मेरे रब तो फैज को ठीक कर दे, मैं उसकी जिंदगी से निकल जाऊंगी। मुझे यकीन है कि फैज के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से है, इसलिए मैं अपनी नहुसत फैज की जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगी। एक एक पल मैंने सूली पर लटक कर गुजारा और मेरा रोम रोम यही दुआ करता रहा कि फैज किसी तरह ठीक हो जाए। और अगले 4 घंटे बाद डॉक्टर ने आकर ये खबर दी कि फैज अब खतरे से बाहर है और कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। जैसे ही फैज को होश आया तो मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। फैज के जख्म देख देख कर मेरा दिल कट रहा था। मैंने फैज की बहुत खिदमत की। 1 हफ्ते की देखभाल के बाद फैज काफी बेहतर हो गए और डॉक्टर ने फैज को अस्पताल से छुट्टी दे दी। जैसे ही फैज पूरी तरह सेहतयाब हुए तो मैंने उनसे तलाक का मुतालबा कर दिया। ये सुनकर तो फैज हक्का बक्का ही रह गई कि मुझे अचानक क्या हुआ है। मैंने फैज से कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती और इस रिश्ते को खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन फैज ने साफ कह दिया कि वो किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। फैज ने कहा कि बहुत मुश्किल से उन्होंने पहली बीवी का सदमा बर्दाश्त किया है और अब वो मुझे नहीं खोना चाहते। फैज मेरे कदमों में बैठ और कहने लगी कि खालदा, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो, लेकिन इतना बड़ा फैसला हरगिज भी ना करो कि जिसके बाद मैं जी ना पाऊँ। मैं तो खुद फैज की मोहब्बत का दम भरती थी। मैंने रोते हुए फैज से कहा कि ये सब मैं उनकी जिंदगी की खातिर ही तो कर रही हूँ। ये सुनकर फैज परेशान नजरों से मुझे देखने लगे। उन्हें मेरी बात का मतलब समझ नहीं आया था। वो कहने लगे, खालदा, ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं जानता? मैं देख रहा हूँ कि शादी के पहले दिन से ही तुम मुझे लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती हो। मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मुझसे आराम से हर बात बता सकती हो। फैज से तलाक मांगकर तो मेरा अपना दिल टूट गया था, इसलिए मैंने रोते हुए उन्हें नजूमी के हवाले से सारी बात सुना डाली। मेरी बात सुनकर फैज एकदम ही हंसने लगे। मैं उनकी हंसी पर हैरान रह गई। फैज कहने लगे कि खालदा, मैं तो तुम्हें एक अक्लमंद और पढ़ी लिखी औरत समझता था, लेकिन तुमने तो बेवकूफी की आला मिसाल कायम कर दी है। ये नजूमी और सितारों का हाल बताने वाले कुछ नहीं होते। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह जब चाहे इंसान की तकदीर बदल दे। और तुमने ये तो सुना ही होगा कि दुआओं से इंसान की तकदीर बदल जाती है। फिर भला उन नजूमियों को क्या मालूम कि आने वाले कल में क्या होगा? उन्हें तो अपने आने वाले कल का नहीं मालूम। ये अपना घर चलाने के लिए लोगों को मन घड़त बातें बताते हैं। कुछ बातें ठीक हो जाती हैं और कुछ बातें गलत हो जाती हैं। जो बातें गलत हो जाती हैं उसे ये दबा देते हैं और जो बातें उनकी सच निकल जाती हैं उसका चर्चा सारे आम करते हैं। और तुम जैसे लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान होते हैं उनकी बातों में आकर अपनी परेशानियों को मजीद बढ़ा लेते हैं। तुम्हारा और मेरा जोड़ हमारी किस्मत में लिखा था। हमारा जितना साथ अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। और जिस नजूमी का तुम जिक्र कर रही हो उसे जेल में गए 20 दिन गुजर चुके हैं। वो एक चोर था जो नजूमी के भेष में बैठकर लोगों से उनके घर की हालात मालूम कर लिया करता था और उसके बाद जो लोग मालदार होते
वो रात के अंधेरे में उनके घर चोरी कर लेता। वो जानबूझकर लोगों की किस्मत के बारे में ऊट पटांग बातें करता कि उसकी मशहूरी हो और लोग उसके पास ज्यादा से ज्यादा आएं। फैज की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मैं दिन रात एक अजियत में मुब्तला थी। फैज ने कहा कि तुम अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि गैब का इल्म जानना हमारे रब को पसंद नहीं। फैज की बातों ने मेरे दिल को मुतमईन कर दिया था और मैंने अल्लाह से माफी मांग ली थी। अब मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि अच्छा या बुरा सब अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह हमारी दुआओं से आने वाले वक्त को बदलने की ताकत रखता है। मैं फैज के साथ पहले भी एक अच्छी जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब इस जिंदगी में सुकून भी शामिल हो चुका था।